विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 12 कॉमर्सनी अंदर विषय अर्थशास्त्र नो अभ्यास करशुं। पाठ नंबर 2 वृद्धि अने विकासना निर्देशको। गया विडियोनी अंदर आपणे वृद्धि एटले शुं, तेनी केटलीक मर्यादाओ अने एनी आपणे चर्चा करी हती। आर्थिक विकासनी व्याख्यानी पण आपणे चर्चा करवामां आवी हती। आम तो आम कहे छे कि आर्थिक विकास ए बहुपरिमाणीय प्रक्रिया छे एवुं माइकल टोडेरोए आपणे कह्युं। ते पछी आर्थिक विकास एटले आपणे कह्युं तेम के वस्ती स्थिर होय के वस्ती वधती होय, परंतु उत्पादनना साधनोमां अहीं आगळ उत्पादननी रीतमां फेरफार थवाथी अथवा तो फेरफार होय अने जेने लीधे माथादीठ आवक ए ऊंची जती होय, साथे साथे लोकोनुं जीवन धोरण ए पण ऊंचुं जतुं होय, तो आपणे ते देश विकास करी रह्यो छे एम कहेवाय। एवुं आपणे मैक्लब द्वारा एक एनी व्याख्या आपणे जोई हती, बराबर। तो अहीं आगळ आर्थिक विकास ए आपणी माथादीठ वास्तविक माथादीठ आवकमां अने आपणा प्रजाना जीवन धोरणमां ए सतत वधारो बतावे छे। तो तेना द्वारा आपणे कोईपण देशना आर्थिक विकासने ए आर्थिक विकास करी रह्यो छे के केम एनी आपणने जाणकारी प्राप्त थाय छे। आर्थिक विकासना अर्थ जोया बाद तेना केटलाक लक्षणों जोईए। सौ प्रथम पहली बात है कि आर्थिक विकास ए सतत चालती प्रक्रिया है। जो आर्थिक विकास तेने ज कहेवाय कि जेमां आपणे हमणां पण कह्युं तेम के तेनी वस्तीनी माथादीठ आवकमां सतत वधारो थतो होय। वस्ती वधे के घटे छतां पण एनी वास्तविक माथादीठ आवकमां जो ए सतत वधारो थाय तो ते देश विकास करे छे एम कही शकाय, बराबर। एक वखत जो एम देशनो अहीं आगे माथादीठ आवकमां वधारो थाय, प्रजानुं जीवन धोरण सुधरे, पण त्यारबाद अन्य वर्षोमां जो फरी पाछुं ए नीचे जतुं होय, टूंकमां वधघट थती होय, तो ए देश विकास करे छे तेम कही शकातुं नथी। तो आ एक सतत चालती प्रक्रिया है और सतत चालती प्रक्रिया होवाथी ज एमां आपणने ए वधारो थतो जोवा मळे छे। तो अहीं आगळ चोक्कस दिशामां अहीं आगळ ए देश प्रगति करे छे एम आपणे कही शकीए। क्यारेक एवुं थाय के ते तेनी चरमसीमा एटले के कोईपण देश छे, आपणा विकासमान देशोनी वात करीए तो विकासमान देशो नो विकास ए शरूआतना तबक्के अहीं आगळ केवो हशे तो के झड़पी बने छे। कारण के एने विकास करवानी आगळ तक छे, विकास करवानी जग्या छे अने ए पोते उत्पादनना साधनोमां वधारो करी अने ए झड़पी विकास करी शके छे। एक तबक्को एवो आवशे कि ज्यां आगळ ए चरमसीमाए अहीं आगळ विकासनी प्रक्रिया ए केवी पड़े छे, धीमी पड़े छे। तो आम अहीं आगळ जे विकसित राष्ट्रो छे, जे लोकोनो विकास थई चूक्यो छे, एवी जे देशो छे ए देशोनी अंदर आपणे कह्युं के ए चरमसीमाए अहीं आगळ एमनी प्रक्रिया ए धीमी पड़ती आपणे जोवा मळे छे। छतां पण अहीं आगळ आपणे कह्युं तेम के विकासनी प्रक्रिया ए सतत चालती प्रक्रिया है। अहीं आगळ सामान्य रीते आपणे कह्युं तेम के आ कार्य ए विकासनी प्रक्रिया शरूआतमां ए झड़पी बने त्यार पछी धीमी अहीं आगळ प्रगति आपणने जोवा मळे छे। तो आम आ सतत चालती प्रक्रिया छे। बीजी वात कहीए कि विकासनी अंदर सतत चालती प्रक्रिया है। हमणां ज मैं तमने कह्युं सतत तेमां वधारो थवो जोईए अने आ जे विकास है ए विकास ने टकावी राखवू मुश्केल है। जो अने एटला माटे एम कहे छे के जे देशनी अंदर ए सतत तेमां वधारो थतो होय, माथादीठ आवकमां वधारो थाय, ते देशनी राष्ट्रीय आवकमां वधारो थाय,
તે દેશની અંદર આપણે કહ્યું કે પ્રજાનું જીવન ધોરણ ઊંચું જતું હોય તો આ માપદંડોને આધારે આપણે તેનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેમ કહી શકાય, પરંતુ વિકાસને આગળ ટકાવવો જરૂરી છે અને એ ટકાવી રાખી અને આપણે આગળ ચાલવાની વાત છે. તો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે. બીજું આપણે જોયું હતું કે વૃદ્ધિની અંદર માત્ર પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો થાય છે, જ્યારે વિકાસની બાબતમાં આપણે જોઈએ તો એમાં પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક બંને પ્રકારના પરિવર્તનો આપણને જોવા મળે છે. આની અંદર આ વાત કરી હતી કે પરિમાણાત્મક પરિણામો એટલે કે આપણા દેશના શું છે કુલ ઉત્પાદનમાં વધારો. તો દેશના કુલ ઉત્પાદનમાં જે વધારો થાય છે, દેશનું કુલ ઉત્પાદન વધે છે, જેમ જેમ ઉદ્યોગોની સંખ્યામાં વધારો થાય, એ કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, કૃષિ ક્ષેત્ર, ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર, સેવા ક્ષેત્ર, ત્રણેય ક્ષેત્રોનો વિકાસ થતાં અહીંયા કુલ આપણું ઉત્પાદન વધે, તો એનો મતલબ કે આપણે અહીંયા આગળ એ દેશની અંદર આર્થિક વિકાસ અને વૃદ્ધિ બંને થઈ રહ્યું છે એમ કહી શકાય. પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો કે અહીંયા આગળ આપણને પરિમાણ જે બતાવે છે, દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકમાં પણ વધારો થાય, તેના ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થતો જોવા મળે છે. પણ સાથે સાથે આપણે કહ્યું તેમ કે સંશોધનના પરિણામે આપણા દેશની અંદર શું થાય છે તો કે કેટલાક ગુણાત્મક ફેરફારો આવે છે. ગુણાત્મક ફેરફારો એટલે કે અહીંયા આગળ શું થશે તો કે ગુણાત્મક ફેરફારો આવે છે સંશોધનના પરિણામે. નવા નવા સંશોધનો થાય છે અહીંયા આગળ, અને એ સંશોધનના પરિણામે આપણને કહ્યું તેમ કે ચીજ વસ્તુ હોય એ ચીજ વસ્તુમાં શું થશે સુધારો થશે, ચીજ વસ્તુની ગુણવત્તા સુધરે છે. તો આ ગુણવત્તામાં આપણને વધારો થતો જોવા મળે છે. તો આ ગુણાત્મક પરિવર્તનો છે, સુધારેલા બિયારણો છે, સુધારેલી કેટલીક જાતો છે કે જેના પરિણામે આપણે પહેલાં કરતાં પણ વધુ ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અહીં આગળ પ્રજાને પણ સંશોધનના પરિણામે ચીજવસ્તુ સારી ગુણવત્તાવાળી ચીજવસ્તુ પ્રાપ્ત થતી જોવા મળે છે. તો આમ અહીં આગળ આપણા આર્થિક વિકાસની અંદર પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક બંને પ્રકારના પરિવર્તનો એ આપણને જોવા મળે છે. તેની સાથે સાથે એક આ છે કે માંગમાં પરિવર્તન થાય છે. તો કોઈપણ દેશના ઉત્પાદનમાં વધારો થાય, કોઈપણ દેશની અંદર અહીં આગળ આપણે કહ્યું કે લોકોની આવકમાં વધારો થાય, અને આવક વધે તો શું થશે ઓટોમેટિક અહીં આગળ માંગ પણ વધે છે. જેમ જેમ અહીં આગળ એમ કહ્યું કે માંગમાં કે રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય છે, માથાદીઠ આવકમાં વધારો થાય છે, અને વિકાસના પરિણામે માથાદીઠ આવક વધે તો લોકોની આવકોમાં વધારો થાય, અને આવકો વધે તો સમજવું કે લોક શું કરશે પોતાની જરૂરિયાત અનુસાર માંગમાં વધારો કરે છે. માંગની અંદર આપણે કહ્યું તેમ કે વધુ પડતું મોજશોખની ચીજ વસ્તુઓ છે એની વધુ ને વધુ માંગ થતી જોવા મળે છે, અને આવી જ ચીજવસ્તુઓની માંગ વધે તો ઓટોમેટિક એ માંગને પહોંચી વળવા માટે દેશની અંદર વધુ ને વધુ ઉત્પાદન શક્ય બને છે, અને જેમ જેમ વધુ ને વધુ ઉત્પાદન શક્ય બને તેમ દેશનો આર્થિક વિકાસ પણ ઝડપી બનતો જોવા મળે છે. ટૂંકમાં અહીં આગળ માંગના કારણે આપણે કહ્યું તેમ કે જે તે ચીજવસ્તુની માંગ વધે, અને વધવાના કારણે દેશનું ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર, સેવા ક્ષેત્ર, અને એ આપણે અહીં વધતું જતું જોવા મળે છે. અહીંયા કહ્યું કે આવક વધે છે, આવક વધવાના પાછળ પ્રજાનું જે જીવન ધોરણ છે એ જીવન ધોરણ એ કેવું જાય ઊંચું જાય છે, અને જેમ જીવન ધોરણ ઊંચું જશે તેમ તેમ એ વ્યક્તિ વધુ ને વધુ જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે ચીજ વસ્તુ કે સેવાની માંગ કરે છે, અને ચીજ વસ્તુ અને સેવાની માંગ વધે તો ઓટોમેટિક તેની ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન વધે છે,
અને આ ઉત્પાદનના પરિણામે આપણે કહ્યું કે દેશનો વિકાસ આપણને વધતો જતો જોવા મળશે. તો આ રીતે અહીં આગળ આર્થિક વિકાસનું માંગમાં પરિવર્તન આવવું એ એનું એક લક્ષણ છે. ત્યાર પછી શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. જુઓ, શ્રમની ગતિશીલતામાં ફેરફાર થાય છે, શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. એનું કારણ કે વિકાસના પરિણામે સતત માથાદીઠ આવક વધે અને માથાદીઠ આવક વધવાના કારણે અહીં આગળ એ લોકો એ પોતે એ વધુ ને વધુ શ્રમની ગતિશીલતા કરે છે. દેશની અંદર જે ઉદ્યોગો વધે છે અને ઉદ્યોગો વધવાના કારણે શું થશે? રોજગારીનું સર્જન થશે. લોકો અહીં આગળ જે ખેતી ક્ષેત્રની અંદરથી જે આવક મેળવે છે એના કરતાં જો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં જાય તો એ વધુ આવક પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીં આગળ વધુ ને વધુ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે અને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી અને ત્યાર પછી તે ખેતી ક્ષેત્રમાંથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં એ કમાણી અર્થે જાય છે અને વધુ કમાણી કરી શકે છે. અહીં આગળ આના કારણે લોકોની આવક વધે છે. બરાબર. જેમ ક્ષેત્ર બદલાય અહીં આગળ જે સાક્ષર વ્યક્તિ છે જેટલો વધુ સાક્ષર તેટલી તેની આવકમાં વધારે થાય છે અને એમ અહીં આગળ વધારે થાય અને ફરી પાછી માંગમાં અહીં આગળ વધારો થશે. ટૂંકમાં આ સાયકલમાં આપણે કહ્યું તેમ લોકોની આવક વધવાથી શ્રમ છે એ શ્રમ કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર તરફ જાય છે અને સેવા ક્ષેત્ર તરફ વળે છે કે જેના પરિણામે દેશનો વિકાસ એ ઝડપી બનતો આપણને જોવા મળે છે. તો આમ અહીં આગળ શ્રમની ગતિશીલતાના કારણે શિક્ષણના પરિણામે સાક્ષર વ્યક્તિઓ વધુ ને વધુ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી અને તે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર આ બંને ક્ષેત્રોમાં એ પોતે રોજગારી માટે એ જતા હોય છે અને એમની આવકમાં વધારો થતો જોવા મળે છે. તો આ રીતે અહીંયા શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. ત્યાર પછી મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. જુઓ કે દેશની અંદર જે મૂડી સર્જન છે અહીંયા આગળ લોકોની આવક વધે અને આવક વધવાના કારણે આપણને ખબર છે કે બચતોમાં વધારો થાય. બચતો વધે અને એના કારણે દેશની અંદર એ નવું મૂડીરોકાણ એ પણ શક્ય બને છે અને નવું મૂડીરોકાણ વધવાના કારણે આપણે કહ્યું કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્રનો વધુ ને વધુ અહીંયા આગળ વ્યાપ એ વધતો જાય છે અને દેશનો વિકાસ શક્ય બને છે. તો મૂડી સર્જનમાં પણ વધારો થતો આપણને જોવા મળશે. તેથી આગળ ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે. જુઓ કે કોઈ પણ દેશની અંદર આપણે કહ્યું તેમ કે અત્યારે નવા એ વધુ ને વધુ સંશોધનોના પરિણામે નવી ટેકનોલોજી આવે અને એ ટેકનોલોજીના કારણે પણ દેશનો આર્થિક વિકાસ શક્ય બને છે. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ તેમ કે શરૂઆતના તબક્કામાં અગ્નિ અને પાણી છે તેના દ્વારા અહીં આગળ આધારિત ઘણી ટેકનોલોજી હતી, પણ એના બદલે અગ્નિ અને પાણીની જગ્યાએ અત્યારે આપણે કોલસો અને લોખંડ જેવા અહીં આગળ એનો ઉપયોગ કરી અને ટેકનોલોજીમાં અહીંયા વિકાસ દરને એ ઝડપી બનાવી શકીએ છીએ. તો આમ જેમ ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય તેમ દેશનો વિકાસમાં પણ ફેરફાર થતો જોવા મળે છે. તો અહીં આગળ આ રીતે આપણા દેશની અંદર આર્થિક વિકાસ એ શક્ય બને છે. કોઈ પણ દેશ હોય વિકાસમાન દેશની આર્થિક વિકાસની ગતિ એ ઝડપી જોવા મળશે, જ્યારે વિકસિત રાષ્ટ્રોની અંદર એ ચરમસીમાએ એની વિકાસ થઈ ચૂક્યો હોવાના કારણે તેની પ્રક્રિયા એ આપણને સહેજ ધીમી પડેલી આપણને જોવા મળે છે. તો આમ છેલ્લે કહ્યું છે કે અમુક તબક્કા બાદ વિકાસ એ એની પ્રક્રિયા કેવી બને છે? સ્વયંભૂ બને છે. કે પછી અમુક દેશ અમુક તબક્કાએ પહોંચે છે, અમુક તબક્કાએ જે વિકાસ પૂરો કરતો હોવાથી એ પછી ઓટોમેટિક સ્વયંભૂ પોતાના દેશનો વિકાસ એ આગળ વધતો જતો જોવા મળશે, સતત એમાં વધારો થતો જોવા મળે છે. તો આમ સ્વયંભૂ વિકાસ સ્વયંભૂ બને છે. તો
તો આમ આ આર્થિક વિકાસની એ આપણને લાક્ષણિકતાઓ, એ આર્થિક વિકાસ એટલે શું અને તેની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો, 3 માર્ક્સની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યાર પછી આપણે વાત છે આર્થિક વિકાસની મર્યાદાઓ જણાવો. આ પ્રશ્ન પર તમને 2 માર્ક્સની અંદર એ પૂછી શકાય છે. આપણને કહ્યું છે કે આર્થિક વિકાસની આપણે વાત કરી, તેના કેટલાક લક્ષણો જોયા બાદ દેશની પ્રક્રિયા એ આપણને આર્થિક વિકાસ દ્વારા એ ખ્યાલ આવે છે. કયા દેશનો કેટલો વિકાસ થયો છે એની આપણને જાણકારી મળે છે. પરંતુ આ આર્થિક વિકાસના પરિણામે તેમાં રહેલા જે વ્યક્તિઓ છે, માનવ છે, એ માનવ વિકાસની પ્રક્રિયાને માપી શકાતો નથી. એને આપણે અહીં આગળ માનવ વિકાસની જે પ્રગતિ છે એ પ્રગતિને આપણે અહીં આગળ જાણી શકાતી નથી. અને એટલા માટે એમ કહે છે કે આર્થિક વિકાસે કોઈ પણ દેશની પ્રક્રિયા ઝડપી બને, કોઈ પણ દેશના વિકાસને માપી શકીએ, પરંતુ તેના માનવ વિકાસ છે, આપણે આમ તો એમ કહ્યું કે આર્થિક વિકાસ એટલે પ્રજાનું જીવન ધોરણ ઊંચું જવું જોઈએ, પરંતુ તેમ છતાં અહીં આગળ આપણે માનવ વિકાસની પ્રક્રિયાને આપણે એ માપી શકતા નથી. બીજી વાત છે આર્થિક વિકાસ એ વૃદ્ધિની જેમ માપી ન શકાય, એને માપવો ઘણો મુશ્કેલ છે. આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયામાં અહીં આગળ કહ્યું તેમ માપવાનું કાર્ય એ થોડુંક મુશ્કેલ આપણને જોવા મળે છે. સમાજની અહીંયા આર્થિક વિકાસમાં સમાજના પરિવર્તનોનો સમાવેશ થયેલો છે, અને આ જે સમાજના પરિવર્તનો છે એ કઈ રીતે થયા છે, કેટલા ઝડપી બન્યા છે, ક્યારે થયા છે, આ બધી બાબતને આપણે અહીં આગળ માપી શકતા નથી. એ કાર્ય માપવું ઘણું મુશ્કેલ છે. એનો મતલબ કે અહીં આગળ આપણે સમાજના પરિવર્તનો વિકાસની અંદર ભાગ ભજવે છે, અને એના પરિવર્તનોને માપવા મુશ્કેલ હોવાના કારણે આપણે આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયાને સરળતાથી આપણે અહીં આગળ માપી શકાતી નથી. ત્રીજી વાત છે કે આર્થિક વિકાસ પ્રજાનું જીવન ધોરણ એ કેવું બતાવે છે, તો કે ઊંચું બતાવે છે. પરંતુ અત્યારે આપણે જોઈએ કે ભારત દેશ આપણો છે, આપણા ભારત દેશની અંદર આપણો ભારત દેશ પ્રગતિ કરતો જાય છે, આર્થિક વિકાસ થાય છે, છતાં પણ એવું બને છે કે આપણા દેશની પ્રજાનું જીવન ધોરણ એ ઊંચું જતું જોવા મળતું નથી. તો ઘણી વખતે દેશનો વિકાસ થતો હોય છે, પરંતુ પ્રજાનું જીવન ધોરણ જે આપણને વ્યાખ્યામાં પણ કહ્યું છે, અને એ વ્યાખ્યાની અંદર મેકલબે પણ એમ કહ્યું છે કે એની આવકમાં વધારો થાય, લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું જાય છે, છતાં પણ અહીં આગળ ક્યારેક અમુક દેશની અંદર વિકાસ થતો હોવા છતાં પ્રજાનું જીવન ધોરણ એ ઊંચું એ આપણને જોવા મળતું નથી. એ કોઈ પણ કારણસર હોય, પણ છતાં આપણને આવું એક જોવા મળ્યું છે. તો ટૂંકમાં આ એની મર્યાદા ગણાય. તો આપણને આ 3 મર્યાદાઓ એ આપવામાં આવી છે. માનવ વિકાસની પ્રક્રિયા વિકાસમાં દર્શાવી શકાતી નથી, માનવ વિકાસની પ્રગતિ એ માપી શકાતી નથી. બીજું છે કે વૃદ્ધિની જેમ આર્થિક વિકાસ માપવાનું કાર્ય ઘણું મુશ્કેલ છે, કારણ કે આની અંદર સમાજના જે પરિવર્તનો છે એ આની સાથે સંકળાયેલા છે, અને એને માપવા ઘણા મુશ્કેલ જોવા મળે છે. છેલ્લી વાત છે પ્રજાનું જીવન ધોરણ ઊંચું એ હોવું જોઈએ. જે દેશનો વિકાસ થાય એનું જીવન ધોરણ ઊંચું થવું જોઈએ, છતાં પણ ક્યારેક એવું બને છે કે વિકાસ થતો હોય છે, પરંતુ તેના પ્રજાનું જીવન ધોરણ એ આપણને ઊંચું જતું જોવા મળતું નથી. તો આમ આ એની મર્યાદાઓ એ આપણને જોવા મળશે. ઓકે, જય સ્વામિનારાયણ.